नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। पांडेश्वर में तृणमूल नेता गिरफ्तार, आतंक और जबरन वसूली के आरोप से मचा हड़कंप। आठ साल बाद टूटी कसम, बीजेपी सरकार बनते ही कार्यकर्ता ने मुंडवाया सिर। बर्नपुर में चला बुलडोजर, सेल की कार्रवाई में टीएमसी कार्यालय ध्वस्त। डीएसपी भर्ती में सिंडिकेट का खेल, बीजेपी के नाम पर उगाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्त चेतावनी के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। काकसा के अजय नदी इलाके में अवैध बालू घाटों पर भूमि और भूमि राजस्व विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। नया कंचनपुर, सेरामपुर और दुबराजपुर कॉलोनी समेत कई घाटों पर छापेमारी की गई। आरोप है कि अवैध तरीके से बालू की तस्करी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गैर कानूनी बालू कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। এটা একটা एग्जाम्पल, এটা সব জায়গায় আছে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমানে বালিতে তো ভয়ঙ্কর, সাথে সাথে এটাও আমরা বলে দিয়েছি প্রয়োজন হলে বালির রেট বেঁধে দিন, যাতে এই অবৈধ ঘাট বন্ধের সুযোগ নিয়ে সোনামুখীতে ৮,০০০-এর বালি ১৬,০০০ বলছে, যাতে সাধারণ গরিব মানুষের কাছে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হয়, এই চক্রও কাজ করছে। এটাও আমাদের এইসব বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা করেছি এবং আধিকারিকরা যাতে মেসেজ পেয়ে যায় যে সরকার কি চাইছে, সেই জন্যই তড়িঘড়ি করে এই মিটিং, এইরকম মিটিং আরো কয়েকটা হবে, যাতে আমরা সম্পূর্ণ করে দিতে পারি গোটা রাজ্যকে। এবং আজকে আমরা এখানে এই জোনে মোট ৫৭টা সিট রয়েছে। ৫০ জন বিজেপির এমএলএ, ৫০ জনই এসছেন, ইনক্লুডিং মাই মিনিস্টার্স কলিগ। ৭ জন টিএমসির এমএলএ কে আমরা ডেকেছিলাম। কালকে মুরারইর এমএলএ আমাকে মেসেজ করেছিল যে আমি আসবো, সম্ভবত আসেনি না, ঠিক আছে। তা আগে 5 বছর মমতা ব্যানার্জি আমাদের ডাকতেন না, বর্তমান বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের ডেকেছেন। আগে বিজেপির এমপিদের ফোন ধরতো না বিডিওরা, ডিএম তো দূরের কথা, দিশার মিটিং হতো না। আমাদের 2 এমপি কে আমরা মঞ্চে বসিয়েছি, তাদেরকেও যুক্ত। पांडेश्वर ने तृणमूल के पंचायत सदस्य और साउथ श्यामला कॉलोनी वर्कर्स यूनियन के सचिव शेख कमरुद्दीन को पुलिस ने आतंकवाद और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार रात पांडेश्वर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि कमरुद्दीन शेख ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया और उनका किसी अवैध कारोबार से कोई संबंध नहीं है। যাই না, কারণটা কি? পলিটিক্যাল কারণ গ্রামে এরকম তো কোনো আমার রেকর্ড খারাপ নেই বা পয়লা বালি তো করি নাই। এবারে পলিটিক্যাল সবাইকে ফাঁসাচ্ছে, গ্রাম যে না থাকে। এটা কতদিন আগেকার কেস দিচ্ছে? হ্যাঁ, কতদিন আগেকার কেস দিচ্ছে এটা? কিছু জানি এসে ব্যাপারে কি কতদিন কেস দিচ্ছে না দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর আমি পয়লা বালিও করি না, যে হ্যাঁ আমার হয়তো গ্রামে ছিলাম, ঘরে ছিলাম, প্রবলেম ওদের হচ্ছিল। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्वी वर्धमान के मोंटेश्वर में निकले विशाल विजय जुलूस में करीब 2000 लोग भगवा वीर के साथ शामिल हुए। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बीजेपी कार्यकर्ता
धनु दास, जिन्होंने 2018 में कसम खाई थी कि जब तक बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक वे अपने बाल नहीं कटवाएंगे। साल 2026 में सत्ता परिवर्तन के बाद धनु दास ने अपना वादा पूरा करते हुए मॉन्टेश्वर में सिर मुंडवाकर अपनी खुशी जाहिर की। গত 18 সাল থেকে উঠতে থাকি বিজেপি করার জন্য বা লাঠি প্রচার করার জন্য, তার জন্য আমার বাড়ি ভাঙচুর করেছে, মারধর করেছে, আমাকে আতমার মেরেছে, ফেলি আমার রক্ত মাংসে, থানা পুলিশ পঞ্চায়েত কেউ কেয়ার নেয়। আমি এসডি অফিসে করে গিয়েছিলাম। সেই ক্ষেত্রে 21 সালে আমার বাড়িঘর ভেঙে তুলে আমাকে পুলিশ দিয়ে 300-400 লোক বাড়ি ঘেরাও করে আমার বাড়িতে আমাকে পুলিশ দিয়ে গিয়ে আমাকে তুলিয়ে 7 দিন জেলে আটকে রাখা হলো। আবার সেই কেসটা দিল কোথায় না, সোনাডাঙ্গা মোড়ার দোকান ভাঙচুর হয়েছে, সেইখানে আমাকে কেসটা জড়িয়ে দিল। আজও আমার কেস মিটেনি। আবার প্রত্যেক ইলেকশনের সময় আমাকে একটা করে কেস দেয়। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में सेल आईएसपी प्रबंधन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 78 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्र का कार्यालय भी तोड़ दिया गया। सेल प्रबंधन का कहना है कि ये जमीन उनकी है और ये भविष्य में विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि पहले प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के कारण कार्रवाई रुकती थी, लेकिन अब अवैध कब्जों पर सख्ती दिखाई जा रही है। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরে তাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অন্যত্র কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনে হয় এখানে কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। এখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে, সেই হিসেবে এটা আমরা করতে পারছি। এরকমও নয় কি আগে হয়নি, আগেও হয়েছে। পার্টি অফিস রেলে প্রপার্টিতে সেলে প্রপার্টি ক্যাপচার করে রেখেছে, কি ভালো কাজ করেছে আপনি বলুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব তো ক্যাপচার করে পর 2 নম্বরই কাজ করে পর এসবই সংসার চালাচ্ছে। আর না যুবার জন্য কিছু ফিউচার আছে না কিছু আছে, শুধু ক্লাব মধ্যে আড্ডা মদ খাওয়া এসব চলছে। তো এখন যা মোদি সরকার জি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের পশ্চিম বাংলার চিফ মিনিস্টার আগে বলে দিয়েছিল কি আমাদের আসার সময় মানে যে সময় উনি আসবেন সপ্তাহের মধ্যে যত ইনলিগাল প্রপার্টি ক্যাপচার করেছে ওটা সব ভাঙা হবে। যা হোক, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्टील फैक्ट्री की अस्थायी भर्ती को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ता संगठन से जुड़े कुछ लोग बीजेपी का नाम बदनाम कर सिंडिकेट और उगाही का खेल चला रहे हैं। गोपाल मैदान के पास बंगराम इलाके में कथित गुप्त बैठक की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोप है कि भर्ती के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। মূলত অভিযোগ বলতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা জায়গা গোপাল মাঠ, এখানে কিছু তৃণমূলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা আপনার আরতি গ্রামের আকবর আলী, আমরাই গ্রামের মনি শেখ, মেন গেটের রসুল মিয়া, এইরকম ব্যক্তিরা এখানে বোম শঙ্কর উদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে যার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। আমাদের দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 4 ঘন্টার বিজেপি, রাতারাতি বিজেপি হওয়া যায় না। তো তার বাড়িতে এসে বিজেপির নাম করে বিভিন্ন রকম ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে যে আমরা কাজ দেবো বিজেপি সমর্থিত ইউনিয়ন। আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুরের পশ্চিমের মাননীয় শ্রী লক্ষণচন্দ্র ঘোষ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, দুর্গাপুরের মধ্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলবে না। তো যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছেন, যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপরে শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিটা নিয়েছেন, এবং কিছু বেকার ছেলে এই গোপাল মাঠ, কাদা রোড, মেন গেট, আমরাই সেই হিন্দু ছেলেদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন যে কর্মসংস্থানে ঢুকিয়ে দেব, কিন্তু সেখানে কাজের দেয়নি। অপরন্তু যারা কাজ করতো তাদের গেট পাস গুলো কাটতো, পয়সার বিনিময় বিভিন্ন রকম
অত্যাচার করতো, বিভিন্ন রকম বলতো, আজকে হয়তো বলতে বাধা লাগছে মিডিয়ার সামনে, কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের ঘরের মা বোনকেও পর্যন্ত ছাড়েনি এরা। এরা একটা নোংরা যে মানসিকতা, যে মৌলবোধী, যে এদের ভাব, যে বাংলাদেশের জামাত যাদের ভাব, তারা এসে নোংরামি শুরু করেছে এখানে। তো এরা এসে এখানে সেম दुर्गापुर के कुरुलिया डांगा इलाके में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि घर का फर्नीचर, कपड़े और कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच में अगरबत्ती या दिए से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। আমরা অ্যাকচুয়ালি কেউ ছিলাম না, হঠাৎ বাড়িতে 10 মিনিটের জন্য বাবাও গেছিল বাইরে আর কি। তো তারপরে হঠাৎ এসে দেখে যে এভাবে আগুন দাদা করছে, পাড়ার কিছু লোক ফোন করে হয়েছিল আমাকে, তারপরে বললো যে ফোন করে এরকম আগুন লেগেছে। তারপরে আসার পর দেখছি অনেক আগুন লেগে গেছে। তারপরে জল দিয়ে তোমার ছেলেগুলো আমাদের অনেক সহায়তা করেছে, জল দেওয়ার জন্য জল দিয়ে বালতি বালতি জল নিয়ে সব নেওয়ানোর চেষ্টা করেছে, তাতে কাজ হয়েছে। আপনার বাড়িতে ক্ষতি কি কি হয়েছে? অনেক জিনিসই ছিল, খারাপ ছিল, দুটো ফ্যান আছে, কম্পিউটার ছিল, তারপরে দুটো মানে সিলিংগুলো আছে, যেগুলো সিংহাসন আছে, কিছু ক্যাশ ছিল 50-60 টাকার মতো। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।